सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। लैके हाज़र हां 2 बजे ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਤੋਂ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 घंटे तक सवाल जवाब किए गए हैं। चौथी अजिही जैनी जौल सिंगर जिस तू कि पुछगिछ की गई है। इस तो पहला भी 3 कलाकारों तो NIA के वालों पुछगिछ की जा चुकी है। सो NIA की रडार ते ने जिहड़े कलाकार 15 तो 20 लोगों के नामों की सूची लिस्ट भी तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले तो खबर है कि 15-20 कलाकारों की जिहड़ी सूची तैयार की गई। आने वाले दिनों के होर भी पंजाबी गायकों तो कलाकारों तो NIA के वालों पुछगिछ की जा सकती है। दिल्ली NIA हैडकुआटर से दरअसल पुछगिछ हुई है जैनी जौल तो। जैनी जौल चौथी सिंगर है जिस तो पुछगिछ की गई है। इस तो पहला गल की जाए अफसाना खान, मनकीरत औलख ते दिलप्रीत ढिल्लों तो भी NIA के वालों पुछगिछ की जा चुकी है। NIA की रडार से लगातार पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री NIA ने कई पंजाबी गायकों की सूची भी तैयार की है। सूत्रों के वाले भी खबर है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जुड़े 15 तो 20 लोगों के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। मूसेवाला कतलकांड को लैके सवाल जवाब होर भी कलाकारों तो होणगे। उत्थे एल्बमां दे विच फंडिंग नूं लैके भी पुछगिछ होवेगी। जिहड़े भी कलाकारां दी हुण तक जिहड़ियां एल्बम्स आईयां ने, वक्-वक् गीत आए ने, उस नूं लैके भी NIA दे वल्लों पुछगिछ की जावेगी। इस तो पहला गल कीती है, सब तो पहला कलाकारां दी गल कीती जावे तां अफसाना खान नूं पुछगिछ दे लई बुलाया गया सीगा। उस तो बाद मनकीरत औलख, दिलप्रीत ढिल्लों ते हुण जैनी जौल तो इस मामले दे विच मूसेवाला कतलकांड दे मामले दे विच पुछगिछ की गई है। इसे खबर ते ज्यादा जानकारी लई साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हुए ने। मनोज, लगातार NIA के वालों पंजाबी कलाकारों तो पुछगिछ की जा रही है। जैनी जौल चौथे जे सिंगर ने, पिछले कुछ दिनों के 4 कलाकारों तो पुछगिछ की जा चुकी है। की कोई जानकारी है, की कोई बड़ा खुलासा है, तो होर किहड़े नावां की चर्चा जिन्हां तो पुछगिछ की जा सकती है? देखो परमिंदर, ये बहुत अहम गल ये हैगी कि जिहड़ी NIA वालों पुछगिछ की जा रही है। तुसीं देखो, पहला अफसाना खान, मनकीरत औलख, ढिल्लों ते जैनी जौल, ये लगातार हुण जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, बड़ी ही डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो NIA के हैडकुआटर से पुछगिछ की गई है। कल भी देर शाम के लिए पुछगिछ की गई है। करीब 4 घंटे तो वक्त में जैनी जौल तो जिहड़ी हैगी पुछगिछ की गई है। इहदे विच अहम गल परमिंदर ये हैगी कि लैटर टू CM जिहड़ी सिंगर है, इहने लिखिया सीगा, वो भी काफी विवादां च रहा है, काफी विवादां च रहा है जी। पंजाबी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੌਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ, ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੈਨੀ ਜੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ मनकीरत औलख, दिलप्रीत ढिल्लों, अफसाना खान तो भी पुछगिछ की जा चुकी है। अफसाना खान ने जो पुछगिछ हुई सी, उस तो बाद खुद इंस्टा ते लाइव होकर इस गल की पुष्टि भी की सी। अफसाना खान जिहड़े कि मूँह बोली भैन ने सिद्धू मूसेवाला दे। ते हुण जैनी जौल भी अपने आप दे विच बहुत खास नाम है। दर्शकों को भी याद होगा, पिछले दिन उन्होंने एक लैटर टू CM जिहड़ा गीत भी रिलीज होया सी, उस दे विच मूसेवाला कतलकांड नूं लैके सीधे तौर पर इंसाफ की मंग की गई सी। ते उसे ही जैनी जौल तो हुण NIA दे वल्लों सवाल जवाब किए गए ने मूसेवाला कतलकांड दे विच। सूत्रां दे हवाले ते भी खबर है कि 15 तो 20 नावां की सूची जिहड़ी आ वो तैयार की गई है, जिन्हां ने होर भी कलाकारां तो पुछगिछ की जा सकती है। रुक करांगे चौथी इस वेले दी वड्डी खबर दा। गोइंदवाल जेल दे विच बंद शूटरां दे कोल मोबाइल। तरनतारन दे कपड़ा व्यापारी दे कातल जेल दे विच रील्स बना रहे ने। इंस्टाग्राम अकाउंट ते अपलोड कीतियां गईयां ने रील ते स्टोरी, क्योंकि लगातार गल वक्-वक् जेलां दी कीती जावे तां लगातार अजिहे सवाल उठदे ने कि आखिरकार किवें मोबाइल फोन पहुंचदे ने, किवें उत्थों रील्स बनदियां ने। इस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है कि इंस्टाग्राम अकाउंट ते रील्स ते स्टोरी भी अपलोड इन्हां वल्लों कीतियां गईयां ने। शूटर गुरकीरत ते रवि इस दे विच नजर आ रहे हैं। जेल की सुरक्षा को लैके सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहला जेल सुपरडेंट होया सीगा गिरफ्तार। कैदियों को मोबाइल मुहैया करवाउण दे इल्जाम दे दरअसल एक गिरफ्तारी हुई सी। इसे खबर ते ज्यादा जानकारी लई साडे सहयोगी सिद्धार्थ अरोड़ा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, सो एक बार फिर जेल दे विच प्रबंधां नूं लैके सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार किवें रील्स बणियां, किवें सोशल मीडिया ते अपलोड हो गईयां। सो गोइंदवाल जेल दे विच बंद शूटरां दे कोल जिहड़े मोबाइल ने, तरनतारन दे कपड़ा व्यापारी दे कातल जेल दे विच रील्स बना रहे ने। इंस्टाग्राम अकाउंट ते ये रील्स ते जिहड़ियां स्टोरी ने अपलोड कीतियां गईयां ने। मुड़ तो रुक करदे साडे सहयोगी सिद्धार्थ अरोड़ा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, की कोई जानकारी?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਗਾਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਰੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭਲਾਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਖੈਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 10-11 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ
ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਨਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 7 ਪਿਸਤੌਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਪਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੈਪਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 9mm ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਅਤੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤੀ, 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਧਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿੰਗਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨਿਲ ਤੇ ਅਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੀਫ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਆ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜਚੀਰੋਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵੈਪਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਸਤੌਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 95% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਰ ਠਿਕਰਾ ਪੰਨਿਆ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 95% ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 95% ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਹੋਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 95% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।